میں مولا علی شیر خدا کی چند باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، پھر اس کے بعد اس پروگرام سے کیا پیغام ہے، یہ پیغام امام حسین کانفرنس ہے، ایک پیغام آپ کو دوں گا، اس کے بعد میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ حضرات، ماں باپ جتنے عظمت والے ہوتے ہیں اولاد اتنی ہی مرتبے والی ہوتی ہے۔ ماں باپ جتنی شان والے ہوتے ہیں اولاد اتنی ہی رتبے والی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرماتے تھے اور حضرت علی صحابہ کرام سے محبت فرماتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے پاس میں حضرت علی شیر خدا کو رکھتے تھے، اور کوئی فیصلے کی بات آتی تھی تو بگاہے بگاہے حضرت علی شیر خدا سے بھی فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرات گرامی، ایک روایت میں آپ کو بتاؤں، مدینہ شریف کے باہر ایک دیہات کے دو لوگ آپس میں لڑ کر کے آئے عمر فاروق اعظم کے پاس میں کہ آپ انصاف کر دیجئے۔ عمر فاروق اعظم کے برابر میں علی شیر خدا بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرات گرامی، حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا تمہارا جھگڑا کس بات پہ ہوا ہے؟ انہوں نے اپنی باتیں بیان کی۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے علی شیر خدا سے فرمایا علی ان کا فیصلہ تم کرو۔ ان دونوں میں سے ایک شخص کی زبان سے ایک جملہ نکلا، یہ ہمارا فیصلہ کریں گے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ عمر فاروق اعظم اپنی کرسی سے اترے اور اس شخص کا گریبان پکڑ کے کہتے ہیں تو ان کو جانتا ہے یہ کون ہے؟ کہا آپ بتائیے کون ہے؟ کہا یہ وہ ہیں جن کے لیے نبی نے فرمایا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جن کے بارے میں نہیں جانتا، ارے یہ وہ ہیں جو تیرے بھی مولا ہیں اور جو تمام مومنین کے مولا ہیں۔ علی شیر خدا کے مولا ہونے پہ کسی کو اعتراض نہیں، کیونکہ اس کا ثبوت نص قطعی سے ثابت ہے، اس کا ثبوت مدینے والے مصطفیٰ نے دے دیا ہے، اس کا ثبوت حدیث پاک سے ہے۔ اب ذرا علی شیر خدا کے علم کے تعلق سے آپ سن لو۔ یہودیوں نے علی شیر خدا کو راستے میں اکیلا آتے ہوئے دیکھا، بولے کون ہو؟ کہا میں علی ہوں۔ بولے کیا تمہارا ہی نام علی ہے؟ فرمایا ہاں میرا ہی نام علی ہے۔ بولے اے علی ذرا یہ بتاؤ کیا تمہارے نام کا کوئی اور بھی ہے؟ کہا اس وقت پوری دنیا میں صرف ایک ہی علی ہے اور وہ میں ہوں۔ بولے تمہارے لیے ہی نبی نے فرمایا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ فرمایا ہاں میرے ہی بارے میں فرمایا ہے۔ بولے کیا کوئی سوال آپ سے کر لیں؟ بولے کیا ہم آپ سے کچھ پوچھ لیں؟ علی شیر خدا نے فرمایا پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ یہودیوں نے 12 سوال کیے تھے، 12 سوال، اور ایک نے کہا ذرا یہ بتاؤ علی وہ ایک کون ہے جس کا دوسرا کوئی نہیں؟ علی شیر خدا فرماتے وہ ایک اللہ ہے جس کا دوسرا کوئی نہیں۔ بولے علی وہ 2 بتاؤ جس کا تیسرا کوئی نہیں؟ فرمایا وہ 2 دن اور رات ہے جس کا تیسرا کوئی نہیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بولے علی ذرا یہ بتاؤ وہ 3 کون ہیں جن کا چوتھا کوئی نہیں؟ علی شیر خدا فرماتے ہیں وہ لوح کرسی قلم ہے، کہاں جس کا چوتھا کوئی نہیں۔ بولے علی وہ 4 بتاؤ جس کا 5واں کوئی نہ ہو؟ علی شیر خدا فرماتے ہیں وہ 4 توریت زبور انجیل قرآن مجید وہ اللہ کی کتابیں ہیں جس کا 5واں کوئی نہیں۔ بولے علی وہ 5 بتاؤ جس کا 6واں کوئی نہ ہو؟ علی شیر خدا نے فرمایا وہ 5 وقت کی نماز ہے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، جس کی 6ٹھی کوئی نہیں۔ بولے علی ذرا یہ بتاؤ وہ 6 بتاؤ جن کا 7واں کوئی نہ ہو؟ علی شیر خدا فرماتے ہیں 7 کے بارے میں پوچھ رہا ہے، کہا ہاں علی 7 بتاؤ؟ فرمایا وہ کعبے کے طواف ہیں جو 7 ہیں۔ بولے علی ذرا وہ 8 بتاؤ جس کا نما کوئی نہ ہو؟ علی شیر خدا فرماتے ہیں وہ 8 عرش کے پائے ہیں جنہیں فرشتے پکڑے ہوئے ہیں۔ بولے علی وہ 9 بتاؤ جس کا 10واں کوئی نہ ہو؟ علی شیر خدا فرماتے ہیں وہ 9 صالح علیہ السلام کے 9 باغی امتی ہیں جن کا 10واں کوئی نہیں۔ فرمایا وہ حضرت علی شیر خدا ہر سوال کا جواب دیتے جا رہے ہیں۔ اب یہودی کہتے ہیں علی وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں کوئی نہ ہو؟ علی شیر خدا فرماتے ہیں وہ 10 کے بارے میں پوچھ رہا ہے میرے آقا کا امتی اگر کوئی طواف کرتے وقت یا کوئی رکن بھول جائے تو 3 روزے مکے مدینے میں رکھ لے اور 7 روزے اپنے گھر واپس جا کر کے رکھ لے، 10 روزے ہیں جس کا 11واں کوئی نہیں۔ اب ایک کہتا ہے علی یہ بتاؤ وہ 11 بتاؤ جس کا 12
बारवा कोई ना हो। अली शेर खुदा फरमाते हैं इन्नी राइतो अहदा अशरा कौकबा व शम्स वल कमर राइतुहुम ली साजिदीन। फरमाया वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई हैं, बोले अली वो 12 बताओ जिसका 13वां कोई ना हो। अली शेर खुदा फरमाते हैं वो 12 के बारे में पूछ रहा है, अरे सुन ले मेरे आका जिस तारीख में तशरीफ लाए हैं वो तारीख 12 है। हजरात गिरानी, अब एक यहूदी कहता है अली बताओ हाथी कैसे बना। फरमाया वली की मुखालिफत की अल्लाह ने हाथी बना दिया। बोले अली ये बताओ बंदर कैसे बना। फरमाया नबी की मुखालिफत की अल्लाह ने बंदर बना दिया। अब एक कहता है अली जरा ये बताओ, ये तो हर सवाल का जवाब दे रहे हैं, ये तो हर सवाल का जवाब देते जा रहे हैं। एक ने कहा अली ये बताओ मेंढक बोलता है तो क्या कहता है। हजरत अली फरमाते हैं मेंढक बोलता है तो कहता है सुभान रब्बियल आला। एक कहता है अली ये बताओ मोर बोलता है तो क्या कहता है। अली शेर खुदा फरमाते हैं मोर पहले नाचता है, उसके बाद अपने पंखों को देखता है, उसके बाद अपने परों को देखता है, और जब पैरों पे नजर जाती है तो कहता है अल्लाहु समद अल्लाहु समद। अली शेर खुदा ने हर सवाल का जवाब दे दिया। अब यहूदी परेशान हो गए, आपस में मशवरा करते हैं कौन से सवाल पे अली को घेरा जाए, कौन सा सवाल ऐसा है जो अली से किया जाए और अली उसका जवाब ना दे सके। एक ने कहा मैं अली से एक सवाल करता हूं, और वो सवाल भी ऐसा था प्यारो जरा सुनो तो सही। एक ने कहा अली ये बताओ कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे देते हैं। ये सवाल था अली शेर खुदा से। अब अली शेर खुदा ने फरमाया मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, मैं नमाज पढ़ के आऊंगा तब तेरे सवाल का जवाब दूंगा, वक्त कम बचा है। बोले अब अली फंस गए, अब अली घिर गए, अब अली हमारे पास से जाना चाहते हैं। एक बोला जाने नहीं देंगे जब तक सवाल का जवाब नहीं दोगे। अली शेर खुदा को जलाल आ जाता है। अली शेर खुदा फरमाते हैं अरे कान खोल के सुन ले, जिनके कान बाहर हैं वो जानवर बच्चे देते हैं और जिनके कान अंदर हैं वो अंडे देते हैं। देख ले शार्क मछली कितनी बड़ी है, अली का फरमान है कि वो अंडे देती है, और खरगोशनी कितनी छोटी है, अली का फरमान देख ले वो बच्चे देती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे कादरी, चमन चमन कली कली, चमन चमन कली कली, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। बहुत महफिल में आज दोस्तों रंगत अली की है, महफिल में आज दोस्तों रंगत अली की है, क्योंकि मेरी जुबान पे मिदहत अली की है, और जन्नत की आरजू रखे बुग़्ज़े उमर के साथ, क्या जानता नहीं है कि जन्नत अली की है। सुभान अल्लाह, बहुत जिंदाबाद। आज़म अपने पास में बिठाया करते थे। क्यों बिठाते थे? क्योंकि जानते थे कि ये वो अली हैं जिनके बारे में नबी ने फरमाया है कि अली उसका दरवाजा है। और कैसा इल्म था प्यारे, अली शेरे खुदा का पेट जो था वो बड़ा हुआ था। एक बच्चे ने कहा आपका पेट बहुत बड़ा हुआ है, मुस्कुरा के फरमाते हैं बच्चे तुझे क्या पता, इस पेट के अगले हिस्से में इल्म है और निचले हिस्से में खाना है। वो हजरत अली शेरे खुदा का इल्म है प्यारे। यही अली शेरे खुदा की मैं बात बता रहा हूँ। उसके बाद में मैं आपके सामने करबला का वो खूनी मंजर भी बयान करूंगा, जरा जहन को करीब करो। अब एक हदीस सुनो और अपना ईमान ताजा कर लो। हदीस पाक क्या है? नबी इरशाद फरमाते हैं मन अहब्बा यानिल हसन वल हुसैन काना फी दरजती फिल जन्ना। तर्जमा सुनेंगे ईमान ताजा हो जाएगा। नबी फरमाते हैं हमारे चैनल से जुड़ने के लिए मन अहब्बा, यूट्यूब पर जिसने मोहब्बत की करें इन दोनों से, यानी अल हसन वल हुसैन, हसन और हुसैन से, नबी फरमाते हैं काना मई फी दरजती फिल जन्ना। नबी ने इरशाद फरमाया वो जन्नत में मेरे दर्जे में होगा। आपने फी दरजती का मतलब नहीं समझा। अगर फी दरजती का मतलब समझ लेते तो एक भाई भी सुभान अल्लाह जरूर कहता। हर भाई की जुबान पे सुभान अल्लाह के कलिमात होते। फी दरजती, नबी के दर्जे में। एक हदीस अलग है कि नबी ने फरमाया मैं, मेरी बेटी फातिमा, अली, हसन और हुसैन
एक दर्जे में होंगे, लेकिन नबी की एक दूसरी हदीस सुनो, फरमाते हैं जो इनसे मोहब्बत करे, यानी हसन और हुसैन से, हजरत फातिमा से और हजरत अली से, नबी फरमाते वो मेरे दर्जे में जन्नत में होगा। और नबी का दर्जा जन्नत में कितना ऊंचा होगा, नबी का मकाम जन्नत में कितना ऊंचा होगा, जरा एक रिवायत से आप सुन लो। नबी का मकाम जन्नत में इतना ऊंचा होगा कि अंबियाए किराम नबी के महल को, नबी के दर्जे को ऐसे देखेंगे जैसे जमीन पे खड़ा होने वाला आसमान पे तारों को देखता है। सुभान अल्लाह। जमीन पे खड़ा होने वाला आसमान पे तारे देखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम जन्नत में उससे भी बुलंद होगा, उससे भी ऊंचा होगा। और जो इनसे मोहब्बत करे, नबी फरमाते हैं वो मेरे दर्जे में होगा। जरा सोचो तो सही, मोहब्बत का मतलब क्या होता है, मोहब्बत का माना क्या होता है। सिर्फ सीना कूटने से मोहब्बत का सबूत नहीं मिलेगा, सिर्फ कपड़े फाड़ने से मोहब्बत का सबूत नहीं मिलेगा। मोहब्बत का सबूत अगर देखना है तो अहले सुन्नत वल जमात में देखो कि जो हुसैन के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, हजरत हसन के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, इमाम हुसैन के, हजरत अली के और हजरत फातिमा के तरीके पे चलते हैं और दुनिया को ये पैगाम देते हैं, जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। एक मुल्ला अली कारी तफसीर कबीर के हवाले से, इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा के हवाले से एक रिवायत नकल फरमाते हैं नहनो माशरु अहले सुन्नत वल जमात, हम अहले सुन्नत वल जमात से हैं। रकीबना सफीनता मोहब्बत अहले बैत, हम अहले बैत के सफीने में, अहले बैत से मोहब्बत के सफीने में सवार हैं। इमाम फखरुद्दीन राजी की हवाले से मुल्ला अली कारी ने इस रिवायत को बयान किया है कि हम ऐसी जमात हैं अहले सुन्नत वल जमात कि जो अहले बैत की मोहब्बत के सफीने में भी सवार हैं। और फरमाते हैं और हम नजमे हिदायत, यानी जो नुजूमे हिदायत सहाबाए किराम हैं, हम उनसे हिदायत भी लेते हैं। फनरजू निजात मिन अहवालिल क़यामा, तो हम अल्लाह ताला की रहमत से यकीन रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि हम क़यामत की हौलनाकियों से बच जाएंगे। हम क़यामत के दिन क़यामत की हौलनाकियों से बच जाएंगे। वल हिदायता इला मा यूजिबु दरजातल जिनान, और असहाब का दामन पकड़ लेंगे हम। असहाब का दामन जो हम पकड़े हुए हैं, इसके वसीले से हम जन्नत के आला दर्जों में पहुंच जाएंगे। तो पता चला एक हाथ में अहले बैत का दामन हो, एक हाथ में सहाबा का दामन हो, तभी तुम जन्नत के आला मकाम पर पहुंचोगे। फी दराजती का मतलब ये मत समझ लेना कि सिर्फ अहले बैत से मोहब्बत की तो तुम उस दर्जे में पहुंच जाओगे, नहीं। नबी के सहाबा से भी मोहब्बत करोगे तभी वो मकाम मिलेगा, नबी के सहाबा से भी मोहब्बत करोगे तभी वो तुम्हें वो अजमत मिलेगी। याद रखो प्यारे मुसलमानों, हम अहले सुन्नत वल जमात ने बरेली के इमाम के शेर को अपना शिआरे जिंदगी बना लिया है। आला हजरत ने फरमाया है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। बेशक सुभान अल्लाह। हदीस पाक और सुनो, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक है, उसकी तर्जमानी कर रहा हूं, जहन को करीब करें, मकाम देखें अहले बैत का कि जो जिस्म मेरे आका का जिस मिट्टी से लगा हुआ है, उस मिट्टी के बारे में तमाम मुहद्दिसीन अहले सुन्नत का इजमा है कि वो मिट्टी अर्शे आजम से अफजल है। जिस मिट्टी से मेरे आका का जिस्म शरीफ लगा हुआ है, जो मज़ार मुक़द्दस है, जो कब्र मुबारक है, वो जिससे मेरे आका का जिस्म मुबारक लगा हुआ है, वो मिट्टी अर्शे आज़म से अफजल है।
ایک وہابیوں کا بہت بڑا امام ہے ابن تیمیہ، اس نے بھی یہ تفسیر اس کے تناظر میں لکھا تو وہ کہتا ہے کہ یہ بات حقیقت ہے کہ نبی کا جسم پاک جو ہے وہ عرش اعظم سے افضل ہے، لیکن وہ مٹی کیسے افضل ہو جائے گی عرش اعظم سے؟ تو کہا کہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہا عرش اعظم پر تو اللہ بیٹھتا ہے، معاذ اللہ۔ اس نے جو دلیل دی بولا عرش اعظم پہ تو اللہ بیٹھتا ہے، تو امام تقی الدین عبد الوسیع کافی نے اس کا رد کیا۔ انہوں نے کہا ایک بات بتا، تو نے جو یہ دلیل دی ہے کہ عرش اعظم پہ اللہ بیٹھتا ہے، یہ دلیل تیری کہاں تک صحیح ہے؟ عرش مخلوق ہے اور مخلوق، ہر مخلوق حادث ہے، تجھے بتانا پڑے گا کہ اللہ اس پر بیٹھتا ہے تو اللہ بیٹھنے کا محتاج ہوا، معاذ اللہ، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور عرش جو ہے وہ محدود ہے اور اللہ کی ذات لا محدود ہے۔ تجھے بتانا پڑے گا کہ جب اللہ عرش پہ بیٹھتا ہے تو کتنا بیٹھا اور کتنا باقی رہا، معاذ اللہ۔ تو اس کی دلیل رد کر دی گئی۔ فرمایا کہ سن، عرش جو ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی جسمانیت سے پاک ہے، بیٹھتا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی صفات کا مظہر ہے۔ اللہ اپنے صفات کی تجلی فرماتا ہے عرش پر۔ تو پیارے سنو، یہیں سے ہمیں ثبوت مل گیا کہ اللہ رب العزت عرش اعظم پر اپنے صفات کی تجلی فرماتا ہے، اور خانہ کعبہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی تجلی، صفات کی تجلی کا مظہر ہے۔ لیکن مصطفیٰ کی ذات وہ ذات ہے، میرے نبی کی ذات وہ ذات ہے جو صفات کا مظہر نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات کا مظہر ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جو جسم سے مٹی لگ جائے، وہ مٹی خانہ کعبہ سے افضل ہو جائے، وہ مٹی عرش اعظم سے افضل ہو جائے، تو مجھے کہنے دو سیتھل کے زندہ دل مسلمانوں، صرف مٹی مس ہو جائے تو وہ خانہ کعبہ سے افضل ہو جائے، عرش اعظم سے افضل ہو جائے، تو وہ فاطمہ زہرا جن کے لیے نبی نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ حسن اور حسین، وہ امام حسین جن کے لیے نبی نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور ترمذی شریف کی حدیث پاک بھی سنو، علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ بریلی کا امام پکار کے کہتا ہے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن۔ بے شک، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے قادری، نعرے تکبیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ماں باپ جتنی عظمت والے ہوتے ہیں اولاد اتنی ہی مرتبے والی ہوتی ہے، ماں باپ جتنی شان والے ہوتے ہیں اولاد اتنی ہی شان والی ہوتی ہے۔ کون حسین ہے؟ وہ حسین جنہیں صدیق کی صداقت کا پیکر کہا جائے، وہ حسین جنہیں فاروق اعظم اشداء علی الکفار کی شمشیر برہنہ کہا جائے، وہ حسین جنہیں رحم و کرم میں ذوالنورین جامع القرآن کا مظہر عدم کہا جائے، وہ حسین جنہیں بہادری میں علی شیر خدا کی شجاعت کے نام سے یاد کیا جائے، وہ حسین جنہیں قرآن کا محافظ کہا جائے، وہ حسین جنہیں شریعت کا محافظ کہا جائے، وہ حسین جنہیں اسلام کا محافظ کہا جائے، وہ حسین جنہیں اسلامی لشکر کا سپہ سالار کہا جائے۔ کہاں کہاں دیکھو گے اس حسین کو؟ حسین کے نام میں 4 حرف آتے ہیں، ہاں سین یا نون، لیکن یہ چاروں حرف الگ الگ پیغام دے رہے ہیں۔ ہاں نے کہا حق والا حسین، سین نے کہا سجدے میں سر کٹانے والا حسین، یا نے کہا یاد خدا میں رہنے والا حسین، نون نے کہا نانا کی امت کو بچانے والا حسین۔